This call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ بنا لیا، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے مبتدا میں ہم نے جو معرفہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ رکھ کر ہم نے جملہ اسمیہ بنانا دیکھا. ہم نے علم سے بنایا، معرف باللام سے بنایا، اسماء اشارہ یوز کیے، اسماء ضمیر استعمال کیے اور جملہ اسمیہ بنایا. ہمارا اس میں موصول رہتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. اب یہاں پر اب آج سے انشاءاللہ ایک نئی چیز ہم لوگ پڑھنے لگے. آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہم شیئر کرتے ہیں وائٹ بورڈ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے، اسکرین شیئر کرتے ہوں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ the boy is good، ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں یہ سینٹنس ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے سینٹنس ہے یہ؟ جی جی سینٹنس ہے نا، the boy is good. یہ پورا ایک سینٹنس ہے. لیکن اگر میں کہتی ہوں a good boy، کیا یہ پورا سینٹنس ہے؟ نہیں آتی. یہ پورا سینٹنس نہیں ہے. اگر میں کہتی ہوں this girl، کیا یہ پورا سینٹنس ہے؟ نہیں. نہیں ہے. اگر میں کہتی ہوں a cup of tea، a cup of tea، کیا یہ مکمل سینٹنس ہے؟ نو نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہاں دیکھوں تو یہاں پر 1 2 3 ورڈ سے مل کر ایک گروپ آف ورڈز ہے. یہاں پہ 1 2 ہے اور یہاں پہ 1 2 3 4. تو ہم جب سینٹنس بولتے ہیں تو ہم یہی تو بولتے ہیں نا، گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو سینٹنس بناتا ہے. پھر یہ کیوں نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتا دے. کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی. بات مکمل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی. ہم نے جب انگلش میں سینٹنس کی ڈیفینیشن یاد کی تھی، یا ابھی آپ لوگ اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، تو گروپ آف سینٹنس دیٹ میکس کمپلیٹ سینس، ٹھیک ہے. کمپلیٹ سینس جو بناتا ہے اس کو سینٹنس بولتے ہیں. اور وہی جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں مکمل ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا the boy is good، یہاں پر پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن a good boy، اب good boy کے بارے میں کیا؟ یعنی جب تک اس کی خبر نہیں دی جائے گی ایک اچھے لڑکے کے بارے میں کیا، ٹھیک ہے، یہ لڑکی، اس لڑکی کے بارے میں کیا، a cup of tea، cup of tea کے بارے میں کیا. تو جب تک ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پوری خبر نہیں ملے گی، ہم کیسے کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، یا سینٹنس ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ جو مفرد نہیں، جو مفرد اور مفرد سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے. جو مفرد اور مفرد کیا ہوتا ہے؟ سنگل ورڈ، سنگل ورڈ، سنگل ورڈ. جب سنگل ورڈ اور سنگل ورڈ دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. اب میں نے کہا a tall boy، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب تو بن گیا ہے نا، کیونکہ اس میں مفرد پلس مفرد ہے، بلکہ 3 ملے ہیں مفرد اس میں، a tall boy، ٹھیک ہے. مرکب تو بن گیا،
लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिला, ठीक है। हमने जब बिल्कुल क्लास शुरू की थी जुमला इस्मिया वाली, हमने उसमें ये पढ़ा था कि मुरक्कब दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ताम यानी कंप्लीट, और एक होता है नाकिस यानी इनकम्प्लीट। याद है आप लोगों को? जी आपी। और ताम में हमने जी कहा था आपी कि याद है। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया होता है, जिसमें हम अभी जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। बचा क्या? नाकिस, ठीक है। बचा क्या? नाकिस, क्योंकि एक मुरक्कब तो होगा ना जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ताम में ये देखा कि जुमला इस्मिया होता है, दो पार्ट से बनता है, ठीक है। उसमें एक होता है मुब्तदा, दूसरा खबर, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके, कंडीशंस भी देख चुके कि दोनों मरफू होते हैं, मारफा प्लस नकिरा का कॉम्बिनेशन होता है, और उससे हमारा ताम यानी जुमला इस्मिया बनता है, ठीक है। इतना हमें मालूम है। लेकिन जैसे मैंने कहा द बॉय इज गुड, यहाँ पे पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूं अ गुड बॉय, वहां पे मीनिंग नहीं समझ में आता, ठीक है। उसको कहा जाता है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो उसे फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में फ्रेगमेंट्स होते हैं वो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, ठीक है। और यहां पर हम इन्हें कहेंगे, यहां पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं हम इन्हें कहेंगे मुरक्कबे नाकिसा, ठीक है। मुरक्कबे नाकिसा, ठीक है। तो ये चीज इंशाअल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? जुमला इस्मिया जो हमने पढ़ा वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, यानी मुफरद और मुफरद को मिला के हमने बनाया था, यानी एक मुब्तदा था एक खबर था, उससे मिलकर बना था। लेकिन हमने उसको फ्रेगमेंट नहीं कहा, बल्कि हमने उसे ताम कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो कंप्लीट सेंस देता है। एक होता है नाकिस जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंट, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो उसमें भी होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। इतना समझ में आया? जी अच्छा आपी। चले पूछती हूँ। आमना हफीज, मुझे ये बताएं कि मुरक्कब कितनी तरह के होते हैं? मुरक्कब दो तरह के होते हैं, ताम और नाकस। अस्मा बीबी, ताम क्या होता है? एक मुकम्मल जुमला। बिस्मा, नाकिसा क्या होता है? सॉरी, सेंटेंस। जी बिस्मा, नाकिस क्या होता है? जो मुकम्मल ना हो, जो मुकम्मल मीनिंग आपको ना दे, ठीक है। अच्छा फजीला, जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। फौजिया जावेद कौन कौन, एक बस फौजिया जावेद कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। इरम आदिल, कंडीशन क्या होती है उनकी? ये तमाम मामलात में सेम रहते हैं सिवाय इसके कि मुब्तदा मारफा आता है और खबर नकरा आती है। अदरवाइज वसत भी सेम रहेगी, आराब भी सेम रहेंगे और इनकी जिन्स भी सेम होगी। ओके अच्छा कायनात, मेन हम जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि ये जुमला इस्मिया है, तो क्या कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि ये प्लस ये का कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया होता है? मारफा प्लस नकरा। मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया होता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा हाजल किताबी, ठीक है। कंवल, मुझे ये बताइए क्या ये दो मुफरत बन रहे हैं? यहाँ पे दो मुफरत है, दो वर्ड्स है। जी बाजी, हाजा और किताब दो वर्ड हैं। ठीक है, हाज और किताब नहीं, अल किताब। एक सेकेंड, अल किताब, ठीक है। हाजा और अल किताब, ठीक है, ये दो मुफरत बन रहे हैं, ठीक है। कशफ, मुझे ये बताइए क्या हाजा मारफा है? जी आप ही। अच्छा मुनीजा, ये बताइए क्या ये मरफू हो सकता है?
जी ये मरफू हो सकता है। मरफू हो सकता है। मुझे ये बताइए नाइला, माइक अनम्यूट करेंगी आप? चलें, नसीम मुझे ये बताइए कि क्या ये दोनों चीजें जुमला इस्मिया की कंडीशन पूरी कर रही हैं? जी आपी। कर रही हैं, ठीक है, ओके। राशिदा मुझे अब ये बताइए कि ये क्या है, मारफा है या नकिरा? हाजा जो है अल-किताब, वो अल किताब मारफा है। अल किताब मारफा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा रिफत मुझे ये बताइए क्या ये मरफू है? नहीं, ये मजरूर है। ये मजरूर है, ठीक है। अच्छा रोबिया, अब मुझे बताइए ये मारफा और मरफू, ठीक है, ये मुब्तदा की दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, लेकिन अल किताबी ये मारफा है और मजरूर है, क्या ये खबर की कंडीशंस पूरी कर रहा है? आप ही जुमला इसमें एक मार्फा होता है और एक नकरा। नहीं, मैंने आपसे पूछा अल किताब मारफा और मजरूर है, क्या ये कंडीशन जी पूरी कर रहा है? आप ही इस तरह नहीं समझ आया अभी। अच्छा, आपने कहा कि नकिरा होता है, ठीक है, जी और मरफू होता है। अब अल किताब क्या है, क्या नकिरा है? नहीं, मार्फा है। नहीं। अच्छा, क्या ये मरफू है? ये नहीं, इसके नहीं। नीचे से तो क्या ये तो क्या ये खबर की कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा? क्योंकि ये तो नकिरा भी नहीं है और मरफू भी नहीं है, तो क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है खबर की? नहीं आप ही। नहीं कर रहा, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये देखा हमने कि मारफा और मरफू, ठीक है, पहला जो अगर हम देखें पार्ट तो ये तो समझ में आता है, लेकिन अल किताबी तो ये तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है साजिदा आसिफ? क्या ये जुमला नहीं इस्मिया आती। हो सकता? नहीं हो सकता। चले, तो यहाँ पर इतनी बातें सबके समझ में आ गई। तो फिर अब ये हाजल किताबी है क्या, ठीक है, इंशाल्लाह ये हम आज पढ़ने लगे हैं कि हाजल किताबी फिर है क्या, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि हमने ताम पढ़ लिया, अब हम नाकिस पढ़ेंगे, ठीक है। नाकिस यानी वो मुरक्कब होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते, और वही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने हेडिंग डाल लेनी है मुरक्कबे नाकिसा, ठीक है, मुरक्कबे नाकिसा हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसके अंदर आपका इशारा आता है, ठीक है, इस्मुल इशारा आता है, जिसमें इशारा आता है। अब मैंने क्या कहा था, हाजा, और यहाँ पे था अल किताबी, ठीक है। तो जहां पर एक इशारा आता है और एक इस्म आता है, ठीक है, एक इशारा आता है, इसमें इशारा आता है और एक इस्म आता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे कहा जाता है मुरक्कबे इशारी। क्या कहा जाता है? मुरक्कबे इशारी, ठीक है। मुरक्कबे इशारी क्या होता है? ऐसा मुरक्कबे नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, ऐसा मुरक्कबे नाकिस जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, ठीक है, उसे कहते हैं मुरक्कबे इशारी। अब यहाँ पे जिस तरह से जुमला इस्मिया के अंदर दो पार्ट्स थे, यहाँ पे मुरक्कबे इशारी में भी दो पार्ट्स होंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इशारा है, ठीक है, और ये एक इस्म है। तो जो इशारा है वो कहलाता है इस्मुल इशारा, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड उसके जो दूसरा इस्म उसके साथ आया है उसे कहते हैं मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, ठीक है। ये तो इसमें इशारा है, ठीक है, लिख लें आप यहाँ पे। ये इसमें इशारा, ठीक है, ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह।
ठीक है। मुरक्कब इशारी में दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है इस्म इशारा, दूसरा होता है मुशारुन इलै, और दोनों मिलके जो बनते हैं वो कहलाते हैं मुरक्कब इशारी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, मुरक्कब इशारी के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला पार्ट होता है इस्मुल इशारा, दूसरा पार्ट होता है मुशारुन इलै। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपका जो मुशारुन इलै होगा वो मारफा होगा अल के जरिए, वो मारफा होगा अल के जरिए। ठीक है, यानी मुअर्रफ बिल्लाम के जरिए उसको मारफा बनाया जाएगा। ठीक है। क्या कहा हमने कि जो मुरक्कब इशारी है वो दो जो मुफरद मिलेंगे उससे बनेगा। ठीक है, ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें अस्मा इशारा मौजूद हो, और उसमें जो पहला मुफरद होगा वो इस्मुल इशारा होगा, दूसरा जो इस्म होगा उसे मुशारुन इलै कहेंगे। मुशारुन इलै जो होगा वो मारफा होगा अल के जरिए, और किसी के जरिए नहीं। ठीक है, अल के जरिए। अंडरस्टूड दिस मच? इतना समझ में आया? उसके बाद हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो चार प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें किस तरह से ये किस तरह से होंगी वो देखते हैं। अच्छा, साजिदा तक मैंने पूछ लिया था। शबीना मुझे बताइए, हाजा जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर। और अल किताब वो भी मुज़क्कर है, जिन्स कहते हैं। मुज़क्कर है, जिन्स के एतबार से। मुज़क्कर है। ठीक है, चलें। शाहीन मुझे ये बताइए, अब ये मुज़क्कर मुज़क्कर दोनों सेम हो गए, अब मुझे ये बताइए कि वसत के एतबार से मारफा है या नकिरा दोनों? जी दोनों मारिफा हैं। दोनों मारफा हैं। ठीक है, माशाल्लाह। सोबिया जिन्स के एतबार से, अच्छा जिन्स तो बता दिया है ना, वसत हो गया। उसके बाद अदद के एतबार से? वाहिद है, दोनों वाहिद हैं। दोनों वाहिद हैं। ओके। और एराब के एतबार से? ठीक है, एराब के एतबार से क्या होंगे? एराब के एतबार से ये दोनों सेम होंगे। अब आप कहेंगे यहाँ तो हाजा है और ये अल किताब है, और मैं कह रही हूं कि ये दोनों सेम है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन बताएगा? मैंने कहा कि ये दोनों एराब के एतबार से भी सेम है, कैसे जस्टिफाई करेंगे मेरी बात को? जी नसीम। मैं बताऊं? आप भी इस्मुल इशारा जो है वो सेंटेंस के हिसाब से मजरूर, मरफू और मंसूब होते हैं। यानी हाजा जो है वो मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है और मंसूब भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है फिर? ये यहाँ पे मजरूर है। समझ में आई सबकी बात? मैंने कहा कि एराब के एतबार से भी सेम होंगे, यानी इस्मुल इशारा और मुशारुन इलै सेम होंगे। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर फिर ये क्या होंगे? तो आपने ये दिमाग में नहीं रखना कि हाजा क्योंकि जुमला इस्मिया में मरफू था तो ये मरफू होगा, बल्कि हमने ये देखना है कि जो मुशारुन इलै होगा वही हाजा की भी एराब होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये मरफू नहीं होता, ये मबनी होता है, यानी मरफू, मजरूर, मंसूब ये तमाम हालतों में दिखेगा एक सा। ठीक है, क्योंकि एराब तो सबके होते हैं, चाहे वो नजर आए चाहे ना आए। कोई किसी का एराब मजरूर भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं इस्माइला। तो अगर मैं पूछूं कि इस्माइला का एराब बताइए, तो आप कहेंगे कि ये मजरूर भी हो सकता है और मंसूब भी हो सकता है क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। ठीक है, तो हाजल किताबी में हमें ये पता चला कि इस वक्त हाजा का जो एराब है वो मजरूर है, मजरूर हालत में है। ठीक है, जर हालत में है। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा मुरक्कब इसका एराब क्या है, हाजल किताबी, तो आपका क्या जवाब होगा? कोई बता दे। मजरूर होगा। ठीक है, मजरूर होगा।
یعنی مرکب ناقص جو ہوتے ہیں، جس میں ہم نے ابھی مرکب اشاری دیکھا، اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب مرکب تام پڑھتے ہیں اس میں ہمیں معلوم ہے کہ دونوں اسما کو مرفوع ہونا مسٹ ہے، کمپلسری ہے. لیکن مرکب ناقص کے اندر یہ ہمیں فریڈم ہے، یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر آپ کا جو اعراب ہے وہ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر جیسے میں نے کہا اچھا صوبیہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے دو پارٹس کیا ہیں؟ اشارہ اور مشار علیہ. نہیں، جو لکھا ہے وہ بتائیں. ہاں، ایک حاضے ہی، دوسرا اچھا، حاضی ساتو. ایک حاضے ہی اور دوسرا الساعۃ. الساعۃ. ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ اس میں سے کون سا اسم الاشارہ ہے اور کون سا مشار الیہ ہے؟ اچھا، حاضی ہی اشارہ ہے اور الساعۃ مشار الیہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. سونیا خان، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ الساعۃ، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ آپ اس کی الساعۃ کی اعرابی حالت جو ہے وہ مرفوع ہے. اوکے، مرفوع ہے، تو پھر حاضی ہی کی کیا ہوگی اعرابی حالت؟ اس کی بھی مرفوع ہی ہوگی. مرفوع ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الساعۃ جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ جنس کے اعتبار سے معرفہ. نہیں، جنس مذکر یا مؤنث اچھا، کیا ہے؟ مونس. مؤنث ہے. تو اور یہ حاضی ہی کیا ہے؟ یہ بھی مونس. مطابقت ہو گئی دونوں میں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ عدد. عدد کے حساب سے کیا ہے؟ واحد ہے دونوں. دونوں واحد ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد. اچھا، وسعت کے اعتبار سے؟ وسعت کے اعتبار سے دونوں معرفہ. معرفہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو ال کے ذریعے ہے اور یہ ہوتا ہی معرفہ ہے نا؟ ہاں جی. معرفہ. اب بچا اعراب. اعراب ہمیں اس کا سمجھ میں آ نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. ہم اسے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ دونوں کے اعراب کیا ہوں گے؟ مرفوع. مرفوع ہوں گے. ٹھیک ہے. ہذہ الساعۃ. اچھا سنینا فیضان، جی باجی. آپ نے ابھی لیٹسٹ جوائن کیا ہے نا؟ جی باجی، لاسٹ ویک لی تھی آپ کی کلاس میں نے. لاسٹ ویک لی تھی. چلیں ابھی سنیں آپ، ٹھیک ہے، پھر آپ سے بعد میں پوچھوں گی. جی سویرا عدنان، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملہ اسمیہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ نامکمل ہے، اس میں پوری بات نہیں ہوئی. دوسرا کوئی جواب؟ دوسرا، آپ کو میننگ نہیں معلوم اس کا؟ آپ کو حاضر ساعتو کا میننگ نہیں معلوم، تو آپ کو ابھی میننگ نہیں معلوم تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ بات مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھ کر کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ اچھا رک جائیں. عظما فہمی، یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ بات مکمل نہیں ہو رہی، یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا؟ بات مکمل نہیں ہوئی ابھی، اور اس کے جو ہے نا وہ یہ مرفوع ہے. یہ معرفہ ہے، اتنی نہیں بات ہوگی. اگر یہ ایک معرفہ ہوتا ایک نکرہ ہوتا تو اس سے بھی یہ پورا کیا تھا. اس کا سب سے بیسٹ ریپلائی کیا ہوگا کہ معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرفوع تو دونوں ہے، ٹھیک ہے، مرفوع تو دونوں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو کمبینیشن بننا تھا معرفہ پلس نکرہ کا وہ یہاں پر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 1% تو یہ جو خبر ہے وہ مرفوع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس معرفہ ہو سکتی ہے، لیکن اس 1% کو ہم نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو اس 1% کو ابھی بھولے رکھیں. جب تک ہم اسے نہیں پڑھ رہے، ابھی صرف
जो 99% इस्तेमाल होता है कि मारफा प्लस नकरा, आपने वही याद रखना है, ठीक है। जब वो आएगा, जब पढ़ेंगे एडवांस में इंशाल्लाह आगे चलकर, तब आपको बता दिया जाएगा। अभी आपने सिर्फ यही याद रखना है कि मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जुमला इस्मिया होता है। लेकिन जहां पे या आपके साथ यहाँ आपको नजर आ रहा है कि दो मारफा एक साथ आ गए और दूसरा मारफा अल के जरिए मारफा बना है, यानी मुअर्रफ बिल्लाम के जरिए मारफा बना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये मुरक्कब नाक़िस है। कौन सा? मुरक्कब इशारी, ठीक है। इतना समझ में आया? हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो चारों एतबार से सेम होते हैं, चारों प्रॉपर्टीज उन दोनों की सेम होती है। अब यहाँ पे जब मैंने कहा चारों एतबार से सेम होते हैं, तो यहाँ पे फौरन हमें उसका एराब भी पता चल जाता है, और एराब हमें हमेशा पता चलेगा मुशारुन इलैह से, क्योंकि इस्मुल इशारा के एराब हमें देखकर पता नहीं चलते, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर चलें फिर से ऊपर से पूछना शुरू करते हैं। आमना हफीज, क्या ये जुमला इस्मिया है? नहीं, ये जुमला इस्मिया नहीं है। कौन सा जुमला है फिर? क्या है फिर ये मुरक्कब नाकिसा है। और मुरक्कब नाकिसा में कौन सा क्या है ये, इसका नाम? इसमें एक इसमें इशारा है, दूसरा मुशारुन अलैह, और ये दोनों मारफा हैं, जबकि जुमला इस्मिया में मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इस मुरक्कब को बोलते क्या है? मुरक्कब ताम। मुरक्कब इशारी। इशारे आया है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी बोलते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। अस्मा बीबी, मुझे इस मुरक्कब का मुझे एराब बताएं, क्या है? ये मरफू है। मरफू है, ठीक है, ओके। फजीला शौकत, मुझे ये बताएं कि हाजा का एराब क्या है इसमें? हाजा का एराब ये मबनी है और तीनों हालत में सेम होता है। यहाँ पर क्या है? हाजल किताबों में क्या है? ये मरफू है। कैसे पता चला? ये मबनी होता है, ठीक है, और आपने कहा यहाँ मरफू है, कैसे पता चला कि यहाँ मरफू है? क्योंकि ये अल किताबु है ना, ये मरफू होते। तो अल किताबु के मरफू होने से हाजा क्यों मरफू हो गया? जी, अल किताबु के मरफू होने से हाजा क्यों मरफू हुआ? फौजिया आप बताइए, अल किताबु के मरफू होने से हाजा क्यों मरफू हुआ? क्योंकि ये रात के एतबार से दोनों एक जैसे होते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है फजीला, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, माशाल्लाह। ठीक है, तो क्योंकि अल किताबों के को देखेंगे हम, वो उसका एराब देखेंगे, और ये इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह, माइक म्यूट कीजिए, आवाज का डिस्टॉर्शन है जी। तो यहाँ से हमने ये देखा कि इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह चारों एतबार से सेम होते हैं, इसी वजह से मुशारुन इलैह का जो एराब होगा वही एराब हम इस्मुल इशारा को देंगे, क्योंकि ये मबनी होते हैं, इन्हें देखकर तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा चलें। इरम, मुझे ये बताइए कि इसमें इस्मुल इशारा कौन सा और मुशारुन इलैह कौन सा है? ये जुमला इस्मिया है, ये मुरक्कब इशारी नहीं है, क्योंकि ये मारफा और नकरा का कॉम्बिनेशन बन है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह वाली बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मारफा प्लस नकिरा का कॉम्बिनेशन है। ये दिमाग खुले रखना है माशाल्लाह इरम, ये दिमाग आप लोगों ने अपने खुले रखना है। ठीक है, ये जवाब नहीं दे देना कि हाँ यहाँ पे हाजा जो है वो इशारा है और किताबुन जो है वो मुशारुन इलैह है। ठीक है, अच्छा कायनात, इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है जिसकी वजह से एक मुरक्कब नाकिस है और एक मुरक्कब ताम है?
जी कायनात, कैसे फर्क पता किया? ऊपर वाले में आपका फोन आ रहा है शायद, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। कशफ जी आप ही। जी, दोनों में कैसे पता चला कि एक नाक़िस है और एक ताम है? क्योंकि ऊपर वाला दोनों मरफू है और ये नीचे वाला एक मारफा है और एक नकरा है। एक मारफा है और एक नकरा है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है जो पता चलता है मारफा प्लस नकरा का जो कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि मरफू होते हैं दोनों, तो मरफू तो ये इस्मुल इशारा, ये इस्मुल इशारा मुशारुन इलैह भी मरफू हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे? सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन होता है। जुमला इस्मिया को कहते ही है कि मारफा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, हम जैसे ही कुरान खोलते हैं अलिफ लाम मीम, उसके बाद अलिफ लाम मीम के बाद पहले दो अल्फाज क्या आते हैं? ज़ालिकल किताब। ज़ालिकल किताबु, ठीक है, माशाल्लाह। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, तो ये क्या है, ताम या नाक़िस? नाक़िस है, नाक़िस है ये। ओके, नाक़िस में कौन सा है, क्या नाम है इसका? मुरक्कबे मुरक्कबे इशारी, ठीक है, वेरी गुड, मुरक्कबे इशारी है ज़ालिकल किताबु। अच्छा, मुझे सुनैना फैजान, आपने अभी ज्वाइन किया है ना, अब मुझे ये बताएं कि जब हम इसका तर्जुमा करते हैं कुरान में तो हम क्या करते हैं, ये किताब या वो किताब? वो किताब बाजी। फिर से ज़ालिका सोचें। लग गया। ज़ालिका का मतलब क्या होता है वो छोड़ें, लेकिन जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है नॉर्मली? ये किताब, किताब, ठीक है, तर्जुमे में लिखा होता है ये किताब, ठीक है। चले माइक म्यूट करते हैं। और ज़ालिका का मतलब होता है वो, ठीक है, ज़ालिका का मतलब होता है वो, और इसमें लिखा होता है ये किताब। जब मैंने शुरू किया था ग्रामर पढ़ना, तब मुझे ये क्वेश्चन ना बड़ा मेरे दिमाग को लगता था कि ज़ालिका क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है, जबकि हम तर्जुमे में कहते हैं ये किताब। और जाहिर सी बात है, किताब हमारे सामने मौजूद है, हम पढ़ रहे हैं, तो हम दूर का इशारा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें कि अरबी जबान में कोई चीज या शख्स आपके करीब हो तो उसको अजमत के एतबार से, अजमत देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, अजमत के एतबार से अरब दूर का इशारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये फसाहत और बलागत का नुक्ता, यानी जो बलागत, फसाहत, ये सारी चीजें जब बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, आगे चलकर एडवांस पढ़ेंगे और उसमें चीजों को समझेंगे, ठीक है, जब अल्लाह ताला ने क्यों इस्तेमाल किया उन चीजों को समझेंगे तो आगे की बातें हैं। यहाँ पर ये समझ लें कि दूर का जो इशारा होता है, ठीक है, अजमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भले ही वो चीज पास हो लेकिन दूर का इशारा किया जाता है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मुअन्नस दूर का इशारा क्या होता है? तिलका। तिलका है ना, चले, तिलका होता है। एक पारा शुरू होता है तिलका के नाम से, क्या होता है? तिलकर रसुल, तीसरा सिपारा, तीसरा सिपारा, ठीक है, तिलकर रसुल। अब ये क्या है? जमा, क्या है ये? जमा मुकस्सर है ना, जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो ये इस्मुल इशारा वगैरह होते हैं ये क्या आ सकते हैं? वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस आ सकते हैं, ठीक है, वाहिद मुअन्नस आ सकते हैं। ये आकिल में भी होता है, ठीक है, आकिल बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है लेकिन हो जाता है।
ٹھیک ہے, تو جمع مکسر ہے الرسل, اس کے لیے استعمال ہوا تل کا. اب تل کا دور کا اشارہ ہے کہ پاس کا؟ دور کا اشارہ. یہاں پہ رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو عرب جو لٹریچر سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے عربی زبان کا, کہ جب بھی کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو, چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی شخص ہو, ٹھیک, جیسے رسول ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے یہ بڑی عظیم چیز ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آپ کو یہ کانسیپٹ, کہ دور کا اشارہ عرب اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انڈرسٹوڈ؟ اچھا, اور کیا چیز ہے اس میں؟ اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیں رفت کہ ذالک الکتاب, اگر میں کہوں کہ اس کو آپ نے تینوں اعرابی حالت میں بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے؟ ذالک الکتاب, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی تینوں اعرابی حالت میں اس کو بتائیں, مرفوع, منصوب, مجرور. جی, ذالک الکتاب یہ حالت مرفوع میں ہے, اور ذالک الکتابی اگر کتابی کیا ہو جائے گا؟ لگائیں گے تو کتابی آئے گا. کب آئے گا کتابی بیٹا؟ جب الف لام لگائیں گے, جب یہ مرفوع. الف تو لگا ہوا ہے نا, الف اور لام تو. جی, میں نے آپ کو کہا ذالک الکتاب, یہ مرفوع ہے, اب اس کا مجرور اور منصوب بنانا ہے آپ کو. چلے رک جائیں, ٹھیک ہے. سنینا, آپ نے ہینڈ ریز کیا, بتائیے. باجی ذالک الکتاب بھی ہو جائے گا تو مجرور ہو جائے گا, کیونکہ ذالکہ کی حالت تو مبنی ہے, جو اس کا اعراب دوسرے کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. اور تو منصوب ذالک الکتاب بھی اور ذالک الکتاب با. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اگر آپ سے کہا کہ تینوں اعرابی حالت میں آپ کو بتانا ہے, تو ذالکہ تو چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو مبنی ہے. ہم چینج کریں گے مشار الیہ کو, ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, ذالک الکتابی. ٹھیک ہے. ساجدہ, آصف, میں نے کہنا ہے کہ یہ مسلمان, کیا کہوں گی میں؟ ھذا المسلم. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ھذا المسلم, اگر میں کہوں اسے تینوں اعرابی حالت میں کر کے بتائیے. ھذا المسلم, ھذا المسلمی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے کہتی ہوں منیزہ, اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیز مسلم, ٹھیک ہے, دیز مسلمس, دیز کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ جمع. قریب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاؤلائی. ہاؤلائی. اب مجھے یہ بتائیے, مائک میوٹ کیجئے, میری آواز مجھے دوبارہ آ رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, ہاؤلائی ہو گیا, اب میں اس کے لیے جو مشار الیہ لے کر آؤں گی وہ کیا لے کر آؤں گی؟ جی منیزہ. المسلم. جی, المسلمون. المسلمون, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو پورا کیا ہو جائے گا؟ ہاؤلائی. ہاؤلائی المسلمون. آپ کی آواز ایک تو بہت سلو آ رہی ہے. جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ. فوزیہ, پورا مائک میوٹ کریں, سمجھ میں آ گیا لیکن بہت سلو آ رہی ہے. فوزیہ جاوید, دیز مسلمس, کیا کہیں گے اس کو ہم؟ ہاؤلائی المسلمون. اور ملا کر بولیں گے تو المسلمون الگ سے تو نہیں بولیں گے نا؟ ہاؤلائی المسلمون.
کیا غلط بولا تو صحیح ہے انہوں نے، ایک غلطی کی ہے، کون بتائے گا؟ مسلمون جی نسیم، المسلمون هؤلاء المسلمون هؤلاء نہیں نہیں، المسلمون. ہاؤلاء ال آئے گا نا، ہاؤلاء المسلمون، ٹھیک ہے؟ جب ملا کے بولنے کو کہا جائے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے ساری حرکات کا کہ کہاں کون سی حرکت سے کیا ملایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ارم، ہاؤلاء المسلمون، اب اس کو آپ نے تینوں اعرابی حالت میں پڑھ کے بتانا ہے. هؤلاء المسلمون اور هؤلاء المسلمین هؤلاء المسلمین. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ نصب اور جر میں دونوں میں کیا ہوگا؟ مسلمینہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں نسیم ظفر کہ مسلم کے آگے میں ویمن لگا دوں، میں عورتوں کے لیے کہنا چاہتی ہوں دیز مسلم ویمن، پھر میں کیا کہوں گی؟ هؤلاء مسلمات، هؤلاء مسلمات، هؤلاء مسلمات. چلے ان کی غلطی کون پکڑے گا؟ ال نہیں بولا انہوں نے، ہؤلاء المسلمات. اب ان کی بھی غلطی کون پکڑے گا؟ ابھی ال تنوین نہیں لیتے. ال تنوین نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ ہاں المسلمات تو آپ بھول ہی جائیں کہ کبھی بھی ال اور تنوین ایک ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہی پسند بھی نہیں کرتے وہ دونوں. هؤلاء المسلمات، هؤلاء المسلمات، هؤلاء المسلمات. جی بس یہ سمجھ لیں کہ ال اور تنوین کی سخت دشمنی ہے، آپ ان دونوں کو ملا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہؤلاء. اچھا چلیں مسلمات ہو گیا. اب مجھے یہاں پر ایک چیز بتائیں کہ اگر میں یہ کہتی ہوں these pens، سونیا خان، پینس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ قلمون. قلم ہوتی ہے، اور پینس کی اقلام اقلام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اقلام ہوتی ہے. اب مجھے دیز پینس کر کے بتائیں. ہاؤلائی ہاؤلائی الاقلام. اچھا اب مجھے یہ بتائیں پینس کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے، کیا ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اچھا مکسر ہے یا سالم ہے؟ مکسر. اچھا مکسر، جب جمع مکسر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اسے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس کو واحد یا مؤنث، پھر واحد مؤنث. تو پھر کیا آئے گا یہاں پہ؟ ہاذہ. ویری گڈ. اور ہاذہ الاقلام. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ہاذہ الاقلام، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ال بھی لگے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی میم. اوکے تو رسول کا ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کئی باری عاقل کے لیے بھی بہت ریئر ہوتا ہے یہ، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ عاقل کے لیے بھی ہم جو اشارہ ہے وہ واحد مؤنث کا استعمال کر سکتے ہیں جمع کے لیے، ٹھیک ہے، ریئر ہے لیکن ہو سکتا ہے. اچھا اب مجھے عظمیٰ فہمید، یہ آدمی ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ یہ آدمی ہے. ہاذا رجل. سویرا عدنان، اگر میں کہنا چاہتی ہوں صرف یہ آدمی، سویرا عدنان میں صرف کہنا چاہتی ہوں یہ آدمی، سنینا، یہ آدمی. ہاذا الرجل. ہاذا کے ساتھ ملائیں اس کو، حاضر
हाजल रजुलु। हाजर रजुल, वेरी गुड। सोनिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दो मुसलमान हैं, हाजानी इस्तेमाल करते हैं। हाजानी मुस्लिमानी। और मैं ये हाजानिल कहना चाहती हूँ कि ये मुस्लिमान। दो मुसलमान, बस है नहीं लगाया मैंने। हाजानिल मुस्लिमानी। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। सोबिया, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि दीज बॉयज, ये लड़के, लड़कों का लड़कों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जमा। और जमा होगी उसकी औलाद। औलाद, ठीक है। और दीज के लिए क्या कहेंगे? हाउलाई। तो क्या हो जाएगा? हाउलाई, हाउलाई औलादू। हाउलाइल औलादू। और मैं कहना चाहती हूँ दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। हाउलाई औलादू। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा शाहीन, मैं ये कहना चाहती हूँ ये किताब, ये किताब हाजल किताब। मैं कहना चाहती हूँ ये किताबें, हाउलाई नहीं, हाजिही कुतुब, हाजिहिल कुतुब। कुतुब नहीं, पूरा बोले। हाजिहिल कुतुबु। हाजिहिल कुतुबु। चले, माशाल्लाह, समझ में आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इस्मुल इशारा जो है, ठीक है, इस्मुल इशारा से आपका मुरक्कबे ताम भी बन सकता है, मुरक्कबे नाकिस भी बन सकता है। कैसे पता चलेगा? अल की वजह से। अगर दूसरे मुरक्कब पर अल दाखिल हो जाए तो ये बात हमें पता चल जाती है कि ये मुरक्कबे नाकिस है, ठीक है, ये मुरक्कबे नाकिस है। अगर मैं कहना चाहती हूँ रोबिया, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि वो रसूल, जी हाफिज। अगर मैं कहना चाहती हूँ वो रसूल, उलाइका रसूल, उलाइकर रसूल, रसूल। उलाइकर रसूल। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें जो अरब अजमत दे के बुलाते हैं तो कैसे बोलेंगे? हाँ उलाए रसूल। रसूल के लिए अगर मैं कहूँ कि अजमत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अजमत देने वो के ये लिए कहते हैं, क्या करते हैं? ये अभी बताया था। वो ये कहते हैं, दूर की चीज को वो नजदीक कहते हैं। नजदीक करते हैं। और कौन सा इस्तेमाल करते हैं उसमें, वाहिद या जमा? उसमें वाहिद, वाहिद करते हैं, ठीक है। तो तिलकर रसूल भी कहेंगे हम, और उलाइकर रसूल भी, रसूलू भी कहेंगे, ठीक है। जी जी। चलें, तो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए सबके। हमने ये देखा कि मुफरद, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्लस मुफरद क्या होता है? मुरक्कब होता है, ठीक है। ये मुरक्कब ताम भी होता है, नाकिस भी होता है। ताम मतलब होता है जो कंप्लीट होता है, जिसमें जुमला इस्मिया जुमला फेलिया होता है। हम अभी जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं। नाकिस वो होता है जो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। नाकिस के अंदर हमने सबसे पहले मुरक्कब इशारी देखा, वो ऐसा मुरक्कब नाकिस है। अच्छा, जब आप डेफिनेशन बोलेंगे तो मुरक्कब नाकिस, नाकिस लफ्ज जरूर यूज कीजिएगा। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें इस्मुल इशारा इस्तेमाल होता है वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इस्मुल इशारा, ठीक है, एक होता है इस्मुल इशारा और दूसरा होता है मुशारुन इलै, दूसरा होता है मुशारुन इलै। मुशारुन इलै मस्ट है कि अल के साथ आता है, ठीक है, मारफा होता है। चारों प्रॉपर्टीज इस्मुल इशारा मुशारुन इलै की सेम होती हैं, ठीक है। और हमने एक नई चीज और देखी कि हमने कहा था गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी, क्योंकि एक्सेप्शंस तो होते हैं ना,
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عاقل کی جمع کے لیے بھی، ٹھیک ہے، جمع مکسر کے لیے بھی کبھی کبھی واحد مؤنث استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاروں اعتبار سے سیم ہوں گے. یعنی اگر ہم مسلمون استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اشارہ استعمال کرنا ہے وہ بھی جمع کا ہی استعمال کرنا ہے، مذکر ہے تو مذکر کا کرنا ہے. جی صوبیہ کہیے. آپ ہی وہ اعراب پوچھ رہی تھی، اعرابی حالت جو ہے مرفوع ہوگی ہر حال میں. اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں کہنا چاہتی ہوں الکتابی، ٹھیک ہے، الکتابی، اس کی حالت کیا ہے صوبیہ؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے. تو اس کے ساتھ جو اسم الاشارہ آئے گا اس کی حالت، اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی پھر؟ حاضر کتابی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حاضر کتابو، حاضر کتابو. ہاں حاضل کتابی، یعنی کیا کہا کہ جو مشار الیہ کی اعرابی حالت ہوگی وہی اسم الاشارہ کی ہوگی، ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے جب قرآن میں پڑھا ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے نا، یہ مبتدا بن رہا ہے، اور ہمیں یہ الکتابو کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ بھی مرفوع ہے اور یہ دونوں مل کے مبتدا بن رہے ہیں. پھر آگے وہ گرامر ہے کہ کیا کیا اور اس میں ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ مرفوع ہے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، یہ جو اسم الاشارہ ہے اس کا اعراب ہمیں اس سے پتا چلے گا. اور ہم نے کیوں کہا کہ مشار الیہ سے اعراب پتا چلے گا؟ کیونکہ چاروں پراپرٹیز جو ہیں وہ سیم ہونا چاہیے، کیونکہ اسم الاشارہ یہ بھی اسم ہے اور مشار الیہ یہ بھی اسم ہے، یہ دونوں اسم مل کر یہ مرکب اشاری بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو دونوں اسما کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سیم ہوں گی. انڈرسٹوڈ نا صوبیہ؟ جی آپ ہی سمجھ میں آ گیا. جی منیزہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسم الاشارہ جملہ اسمیہ جن کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہو وہ مجھے سن کے بتا دیں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اسمیہ کے اندر دونوں مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. جی. جو مرکب اشاری مرکب ناقص ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تینوں حالتوں میں ہوں گے. جی تینوں حالتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں، تینوں اعرابی حالتوں میں ہوں گے مرفوع. تبھی میں نے کہا تھا نا کہ تینوں بتائیے، تو آپ لوگوں نے بتایا تھا ذالک الکتاب، ذالک الکتابہ، ذالک الکتابی، کیونکہ سینٹنس میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں آ رہا ہے، کیونکہ یہ مرفوع بن کے آ رہا ہے، یہ مجرور بن کے آ رہا ہے، یہ منصوب بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ سیکھ جائیں گے. جیسے ابھی ہم نے یہ تو سیکھ لیا نا کہ مرفوع جو ہوتا ہے کہاں آتا ہے، آپ نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جملہ کیا کہتے ہیں اس کو، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مرفوع کے آپ نے دو ریزنز تو دیکھ لیے نا، انشاءاللہ آگے آپ منصوب کے بھی دیکھیں گے، مجرور کے بھی دیکھیں گے. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا مرفوع ہونا 100% کمپلسری ہے، لیکن یہ جو ہم مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں، مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اس کی اعرابی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے. کچھ بھی مطلب مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. تو امید کرتی ہوں کیا جی یہ جو دل کا رسول اس کے اشارہ اس کا مونس کا لگا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا بتا دی. اچھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ غیر عاقل کی جمع جب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے، مکسر ہوتی ہے نا، اس کے لیے جو اشارہ استعمال کیا جاتا ہے یا پھر خبر استعمال کی جاتی ہے یا پھر ضمیر استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا وہ کیا استعمال کیا جاتا ہے، واحد مؤنث، ٹھیک ہے. ہم نے غیر عاقل کے لیے پڑھا تھا نا. جی تو ذالی کا یہ کیا بھی سمجھ آ گیا، جزاک اللہ. آ گیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھی ہم عاقل کے لیے بھی مؤنث کا استعمال، واحد مؤنث کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلیں اب بعد میں لیں کوسچنس، ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. نسیم گروپ میں پوچھ لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے. جی آپ چلیں
आप लोग चलें भाई, बहुत सारा ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम